सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु रामदास जी का जन्म 24 सितंबर 1534 ईस्वी वाले दिन लाहौर शहर के बाजार चूना मंडी विच होया। उन्हां दे पिता हरदास सोढी जात दे खतरी सन। माता पिता ने उन्हां दा नां रामदास रखिया, पर घर विच पहला बच्चा होने करके माता पिता उन्हां नूं प्यार नाल जेठा कह के बुलाउण लगे। इस तरह गली मुहल्ले वाले भी उन्हां नूं जेठा कहण लग पे। जदों वो 7 सालां दे सन, उन्हां दे माता पिता चढ़ाई कर गए। उन्हां दे नानके बासर के सन। माता पिता दे गुजर जाण पिछों उन्हां नूं उन्हां दी नानी लाहौर तो बासर के लै गई। बासर के जाके उन्हां ने गुजारा करन लई घुंगरियां वेचण दा धंधा आरंभ कर दिता। 1546 ईस्वी विच श्री अमरदास जी ने गोइंदवाल वसाया। गुरु अंगद देव जी दे कहण उपर वो अपने परिवार नूं बासर के तो लैण आए। श्री रामदास जी नूं भी अपने नाल गोइंदवाल लै गए। गोइंदवाल पुज के श्री रामदास जी ने अपना पहला धंधा घुंगरियां वेचण दा फिर जारी कर दिता। फेरी तो वेले होके कीर्तन सुनन आई संगत दी सेवा करन दा नितनेम बना लिया। गुरु अंगद देव जी ने श्री अमरदास जी नूं 1552 ईस्वी विच गुरगद्दी दी जिम्मेवारी सौंप के उन्हां नूं गोइंदवाल रह के सिੱਖੀ दा प्रचार करन दा हुक्म कीता। एक दिन माता मनसा देवी ने गुरु अमरदास जी नूं बेनती कीती, हुण सानू बीबी भानी दे विआह करन लई कोई योग वर देखना चाहिदा है। गुरु जी ने पूछया, वर किस तरह दा चाहिदा है? श्री रामदास जी उस समय उत्थों लंघ रहे सन। माता मनसा देवी ने श्री रामदास जी वल इशारा करके कहा, इस तरह दा वर होवे। गुरु जी ने कहा, इस तरह दा वर तां सिर्फ यही है, होर कोई नहीं। इस तरह बीबी भानी लई श्री रामदास जी नूं योग वर जान के दसंबर 1552 ईस्वी विच उन्हां दा विआह कर दिता। गुरु अमरदास जी हिंदू तीर्थां उपर इकट्ठी होई जनता नूं जात पात दा भेद भाव त्याग के एक पंगत विच बैठ के लंगर छकन दा ते सांझी सेवा करन दा अमली जीवन दर्शा के 1558 ईस्वी विच वापस गोइंदवाल पुजे। गोइंदवाल पुज के उन्हां एक बौली तैयार करन दा कारज आरंभ कर दिता, जिस दी सेवा लई संगतां दूर दूर तो आउण लगियां। एक दिन लाहौर दे रहन वाले कुछ यात्री हरिद्वार दे इशनान लई जांदे होए गोइंदवाल रुके। उन्हां ने श्री रामदास जी नूं सिर उपर मिट्टी दी टोकरी चुकी जांदी देखिया तां बड़े हैरान होए कि एक सोढी जात दा पुत्तर अपने सोहरे घर विच नीवीं जात दे लोकां दे नाल रल के मजदूरां दी तरह काम कर रहा सी। उन्हां ने गुरु जी नूं बड़े गुस्से विच कहा, तुसीं अपने जवाई पासों एक नीवीं जाति वाला काम करवा रहे हो, ये आप नूं शोभा नहीं देंदा। श्री रामदास जी ने अपने रिश्तेदारां नूं ये कहंदे सुन के गुरु जी पास जाके बेनती कीती, इन्हां दा गुस्सा ना करना, ये अनजान हन, इन्हां नूं नहीं पता कि ये की कह रहे हन। इन्हां नूं ज्ञान नहीं कि सेवा जात पात ते रिश्तेदारी तो उपर हुंदी है। इस साखी राही असी समझिया कि गुरु अमरदास जी ने अपनी धी दा रिश्ता करन लग्गियां किवें वर विच गुनाह नूं पहल दित्ती। पर अज असी गुरुआं दे पाए पूरनियां नूं विसार के सिर्फ आमदन ते जात बिरादरी वल जोर दिंदे हां। इस दा नतीजा अग्गों चल के रिश्तियां विच दरार दे रूप विच सामने आउंदा है। सानू ये गल नहीं भुलनी चाहिदी कि असल अमीर मनुख ओही है जिस दे कोल परमात्मा दे गुणां दा खजाना है। सिੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਵਸਾਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਮਟਾਲਾ, ਤੁੰਗ, ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਗਿੱਲਵਾਲੀ ਆਦਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਨ 1570 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਅ ਖੁਦਵਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਸਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸਨ 1573 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਨ 1574 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਮਗਰੋਂ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਟਿਕੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਰੌਣਕਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਕਹਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਉਸਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ, ਫਿਰ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਨ 1577 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੁੰਗਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ 700 ਅਕਬਰੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 500 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਖਰੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਨਗਰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਵਸੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਿਤ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ। ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ 4 ਘੜੀਆਂ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸੋਧਰ ਦੀ ਚੌਕੀ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਰੰਗਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੀਰਤਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਜਦ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਆਏ। ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਢੋਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ। ਸੇਵਾ, ਭਗਤੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਦਇਆ, ਉਦਾਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤ ਆਦਿਕ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸੀ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ
ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਘਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਭਾਈ ਸਿਹਾਰੀ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਟਿਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਟਿਕਣ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਵੀ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 101 ਮੋਹਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮੁਹਤਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦ ਅਕਬਰ ਨੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਚਾਰੇ ਚੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਸ਼ਟ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜੋਗ ਸਿੱਖੇ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਮਨ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਏ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਭਟਕ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਸੁਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਜ ਖੁੱਲਦੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋਗੀ ਯੋਗ ਆਸਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗ ਆਸਨ ਜਾਂ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਯੋਗ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਆਸਨ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੀ ਹੈ।
गुरु नानक देव जी दे वड्डे सपुत्र बाबा श्री चंद जी ने अपना वखरा मत चला लिया सी। उस नूं उदासी मत कहा जांदा है। उन्हां दे अनुयायी उदासी साध कहलाउंदे हन। बाबा जी दे मन विच गुरु संतान होण, ब्रह्मचारी अते त्यागी होण दा बहुत हंकार सी। इस हंकार वश ही उन्हां ने गुरु अंगद देव जी नूं गुरु स्वीकार नहीं कीता सी अते गुरु पिता गुरु नानक देव जी दा आखिरी हुक्म नहीं सी मनिया। इस गल दा जिक्र करदियां होयां भाई सत्ता ते बलवंड ने अपनी वार विच लिखिया है, गुरु नानक देव जी दे पुत्रां ने उन्हां दा बचन ना मनिया अते नवे बनाए गुरु अंगद देव जी वल पिठ कर दित्ती। पुत्री कौल न पालियो कर पीरो कन मुरटिए, दिल खोटे आकी फिरन बन भार उचायन छटिए। बाबा श्री चंद जी गुरु अंगद देव जी दे खिलाफ प्रचार करते रहे अते जद भी कोई गल करदे तां उन्हां नूं साडे घर दा टहलूआ करके आखदे। गुरु अमरदास जी नूं तां ओह मिलन भी ना आए। गुरु रामदास जी दे समय तक गुरु दरबार अते सिੱਖੀ दी शोभा इन्नी फैल गई सी कि बाबा श्री चंद जी भी प्रभावित होनों ना रह सके। ਉਹ ਬਾਰਟ जो जिला गुरदासपुर विच है उत्थों चल के अमृतसर गुरु जी दे दर्शनां नूं पुजे। नाल उन्हां दे होर साध भी सन। सतगुरां ने सब नूं बड़ा आदर किया। बाबा जी दी उम्र 70 सालां तो वध हो चुकी सी, काफी बिरध हो गए सन। सतगुरु जी ने अपनी हत्थी उन्हां दियां लत्तां कुटियां, सेवा कीती। गुरु रामदास जी दी दाढ़ी बहुत लंबी सी। बाबा श्री चंद जी वेख के मुस्कुरा पे ते आखन लगे, इन्ना सुंदर दाड़ा कादे लई वधाया है। सतगुरां ने उत्तर दिता कि तुहाडे वर्गे महापुरखां दे पैर झाड़न लई। इन्ना सुनना ही सी कि बाबा श्री चंद जी बोले कि गुरु अंगद देव जी गुरगद्दी सेवा करके लै गए ते तुसी निमरता ते प्रेम दी मूरत होण कारण पाई है। तुहाडी महिमा पहला भी सुनी सी, हुण तां प्रतख वेख लई है। गुरु रामदास जी ने अमली तौर ते इस गल दी सिक्ख्या दिती कि जदों कोई रुतबा मिल जावे तां गुरसिख ने उसका हंकार नहीं करना, सगों हृदय गरीबी धारण करके सेवक वाला जीवन जिउना है। गुरगद्दी दी महान बख्शिश होण मगरों भी सतगुरु जी उवें ही निमरता, हलीमी, प्रेम ते सेवा दा जीवन जिउंदे सन जिवें आप निक्के हुंदियां घुंगणियां वेचण समय अते गुरु अंगद देव जी ते गुरु अमरदास जी दे दरबार विच निष्काम सेवा करया करदे सन। इतिहास ते इस पक्ष नूं विचारन तो बाद एक गल साफ हो जाती है कि बाबा श्री चंद जी ने अपने पिता गुरु नानक देव जी दी आग्या विच ना चल के वखरी उदासी संप्रदा कायम कीती अते सिख गुरुआं दे खिलाफ प्रचार करते रहे। इस गल दा जिक्र भाई सत्ते ते बलवंड दी वार विच गुरु ग्रंथ साहिब विच भी आंदा है। गुरु रामदास जी ने गुरु सुत जान के आदर ते कीता, पर सिखां नूं उन्हां दे रस्ते ते चलण दी कदे प्रेरणा नहीं कीती। पर संप्रदायी डेरेदारां ने बाबा श्री चंद जी दे नाम नाल कई झूठियां करामाती कहानियां प्रचारियां हन ते इन्हां दी वडियाई कीती है। यही संप्रदायी डेरेदारां ने पंजाब सरकार ते जोर पा के पिछले कुछ सालों तो बाबा श्री चंद जी दे जन्म दिन ते सरकारी छुट्टी ऐलानी हुई है ते सरकारी समागम भी आयोजित हुंदा है। ये सिखां नूं कन्फ्यूज ते गुरमत नालों तोड़न दी एक साजिश है जिस तो सानू सुचेत रहना चाहिए है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।